ഉമർ മൗലവിയുടെ റഹിമഹുല്ലാഹ് തർജുമാനുൽ ഖുർആൻ ഓഡിയോ നമ്പർ 812. സൂറത്തുൽ ഖസസ് ആയത്തുകൾ 1 മുതൽ 28 വരെ. സൂറത്തുൽ ഖസസ് വചനങ്ങൾ 88. ഖസസ് കഥാകഥനം. മക്കയിൽ അവതരിച്ചത്. ഖസസ് എന്നാൽ കഥാകഥനം എന്നർത്ഥം. മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം, ഫിർഔൻ, ഖാറൂൻ എന്നിവരുടെ കഥകൾ ഈ സൂറത്തിൽ വിവരിക്കുന്നു. പേജ് നമ്പർ 1345. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. പരമകാരുണികനും കരുണാനിധിയുമായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പേരിൽ. ത്വാസീൻ മീം. തിൽക ആയാതുൽ കിതാബിൽ മുബീൻ. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن له في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجدا فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته
هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 هجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدوني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي
വല്ലാഹു അലാ മാ നഖൂലു വകീൽ. കെ ഉമർ മൗലവിയുടെ റഹിമഹുല്ലാ തർജുമാനുൽ ഖുർആൻ ഓഡിയോ നമ്പർ 813, സൂറത്തുൽ ഖസസ്, പേജ് നമ്പർ 1345, ആയത്ത് 1. ത്വാസീൻ മീം. ത്വാസീൻ മീം, ആയത്ത് 2. തിൽക ആയാത്തുൽ കിതാബിൽ മുബീൻ. വ്യക്തമായ വേദത്തിലെ വചനങ്ങളാകുന്നു അവ. അള്ളാഹു മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമക്ക് അവതരിപ്പിച്ചു കൊടുത്തതാണിത്. മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സ്വയം കെട്ടിച്ചമച്ച് പറഞ്ഞതല്ല. ഇതിലെ ആശയങ്ങളും തത്വങ്ങളും വിധികളും നിയമനിർദ്ദേശങ്ങളും സുവ്യക്തമാണ്. ആയത്ത് 3. നത്ലൂ അലൈക മിൻ നബഇ മൂസ വഫിർഔന ബിൽ ഹഖ്. മൂസായുടെയും ഫിർഔന്റെയും വൃത്താന്തത്തിൽ നിന്ന് സത്യസമ്മേതം നിനക്ക് നാം ഓതിത്തരുന്നു. ലിഖൗമി യുഅ്മിനൂൻ, വിശ്വസിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി. വിഷയം കേട്ട് മനസ്സിലാക്കി സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിച്ച് സത്യം കണ്ടെത്തുവാൻ തയ്യാറുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമക്ക് അള്ളാഹു മൂസ അലൈഹിസ്സലാമിയുടെയും ഫിർഔന്റെയും ശരിയായ ചരിത്രം വിവരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ അള്ളാഹുവിങ്കിൽ നിന്നുള്ള ദൂതനാണ്, അതായത് അള്ളാഹുവിങ്കിൽ നിന്ന് വഹ്യ് ലഭിച്ച ആളാണ് എന്നിവിടെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം. ഇത്ര കണിശമായ സത്യനിഷ്ഠയോടെ പഴയ കാലത്ത് നടന്ന സംഭവങ്ങൾ വിവരിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമക്ക് എങ്ങനെ സാധിച്ചു? അക്ഷരം പഠിക്കാത്ത ആളാണ് അദ്ദേഹം. അതുകൊണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചു പഠിച്ചതാണെന്ന് വയ്ക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല. വായിച്ചു പഠിച്ചവരിൽ നിന്ന് കേട്ടുപഠിക്കാൻ സൗകര്യം കിട്ടിയിട്ടുമില്ല. ഇതോടുകൂടി മുൻ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ആളുകൾ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളും കൃത്രിമങ്ങളും ഒന്നും പഠിക്കാത്ത ഇദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അവർക്ക് ചുണ്ടനക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ആകപ്പാടെ നോക്കിയാൽ ലോകാരംഭം മുതൽ അള്ളാഹു നടപ്പിൽ വരുത്തിയ പ്രവാചകന്മാരെ അയക്കുക എന്ന പരിപാടിയിലൂടെയാണ്. ഇതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ സത്യപ്രവാചകനാണെന്ന് വക്രതയില്ലാത്തവർക്ക് ബോധ്യമാകും. ആയത്ത് 4. ഇന്ന ഫിർഔന അലാ ഫിൽ അർദി. നിശ്ചയമായും ഫിർഔൻ ഭൂമിയിൽ ഔന്നത്യം നടിച്ചു. വജഅല അഹ്ലഹാ ശിയഅ. അവിടുത്തുകാരെ അവൻ പല കക്ഷികളാക്കി. പേജ് നമ്പർ 1345. യസ്തവാഫു ത്വായിഫതം മിൻഹും. അവരിൽ ഒരു കക്ഷിയെ ദുർബലരാക്കിക്കൊണ്ട് യുദബ്ബിഹു അബ്നാഅഹും. അവരുടെ ആൺകുട്ടികളെ അവൻ അരിഞ്ഞുകൊല്ലുകയും വയസ്തഹീ നിസാഅഹും. അവരുടെ പെൺകുട്ടികളെ ജീവിക്കാൻ വിടുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇന്നഹു കാന മിനൽ മുഫ്സിദീൻ. നിശ്ചയമായും അവൻ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്നവരിൽ പെട്ടവനായിരുന്നു. ഭരണകക്ഷിയായ ഖിബ്തികളായിരുന്നു ഈജിപ്തിലെ പുരാതന വർഗം. യൂസുഫ് നബി അലൈഹിസ്സലാമയുടെ കാലം മുതൽ അവിടെ കുടിയേറിയ ഇസ്രായേലിയർ അടിമകളെപ്പോലെ കഴിയേണ്ടി വന്നു. സന്മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും മതപരമായും സാംസ്കാരികമായും ഖിബ്തികളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ പാരമ്പര്യമായിരുന്നു ഇസ്രായേൽ സന്തതികൾ സ്വീകരിച്ചത്. അധമരായി പരിഗണിക്കപ്പെട്ട അവരുടെ സംഖ്യാവർദ്ധനവിൽ ഭരണവർഗം ആശങ്കാകുലരായിത്തീർന്നു. അങ്ങനെ അവരിലെ ആൺസന്താനങ്ങളെ അറുകൊല ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട ഒരു ജനതയായി അവർക്ക് ജീവിക്കേണ്ടി വന്നു. ആയത്ത് 5. വനുരീദു അൻ നമുന്ന അലല്ലദീന സ്തുളൈഫു ഫിൽ അർദി. ഭൂമിയിൽ ബലഹീനരാക്കപ്പെട്ടവരുടെ മേൽ അനുഗ്രഹം നൽകുവാൻ നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. വനജഅലഹും അഇമ്മതൻ. നാം അവരെ നേതാക്കളാക്കുവാനും വനജഅലഹുൽ വാരിസീൻ. അവരെ നാം അനന്തരാവകാശികളാക്കുവാനും ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. അള്ളാഹുവിൻ്റെ നടപടിക്രമങ്ങളിൽപ്പെട്ടതാണിത്. ബലഹീനരായിരുന്നവർ ശക്തരും ഭരണാധികാരികളുമായി തീർന്നത് ചരിത്രത്തിൽ പലതവണ സംഭവിച്ചതാണ്. ശക്തർ ചിലപ്പോൾ ദുർബലരുമായിത്തീരും. ആയത്ത് 6. വനുമക്കിന ലഹും ഫിൽ അർദി. ഭൂമിയിൽ അവർക്ക് നാം സ്വാധീനം നൽകുവാനും വനുരിയ ഫിർഔന വഹാമാന വജുനൂദഹുമാ. ഫിർഔനും ഹാമാനും അവരുടെ സൈന്യങ്ങൾക്കും നാം കാണിച്ചു കൊടുക്കുവാനും മിൻഹും മാ കാനൂ യഹ്ദറൂൻ. അവരിൽ നിന്ന് അവർ ഭയപ്പെടുന്ന കാര്യം കാണിച്ചു കൊടുക്കുവാനും നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. ബനൂ ഇസ്രായേൽ സമുദായത്തെ സംഘടിക്കുവാനും ശക്തി പ്രാപിക്കുവാനും അനുവദിക്കുന്ന പക്ഷം ഫിർഔന്റെ വർഗമായ ഖിബ്തികളുടെ അധികാരവും ഫിർഔന്റെ സിംഹാസനവും നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് അവർ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇവിടെ ശ്രുതിപ്പെട്ട ഒരു വാർത്തയുണ്ട്. ഇസ്രായേൽ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു പുരുഷന്റെ കയ്യാൽ ഫിർഔന്റെ സിംഹാസനം നഷ്ടപ്പെടും എന്ന് ഫിർഔനോട് ചില ഗണിതക്കാർ പറഞ്ഞു. അപ്പോഴാണ് ആൺകുട്ടികളെയെല്ലാം അറുത്തുകൊല്ലുവാൻ അവൻ തീരുമാനിച്ചത് എന്നാണ് ആ വാർത്ത. ഈ വാർത്ത ശരിയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വളരെ ചിന്തിക്കാനുണ്ട്. അതായത് ഏതൊരു കുട്ടിയെ ഉദ്ദേശിച്ചാണോ അനേകായിരം കുട്ടികളെ ഫിർഔൻ കൊന്നത്, ആ കുട്ടി ജനിച്ചപ്പോൾ അതിനെ വളർത്തുവാൻ അള്ളാഹു ഫിർഔനെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു. അയാൾ ഒന്നും അറിയുകയില്ല.
പേജ് നമ്പർ 1347. അയാൾ തൻ്റെ മകനെപ്പോലെ കുട്ടിയെ തൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ സംരക്ഷിച്ചു വളർത്തി. നോക്കുക, അള്ളാഹുവിനെ എതിർക്കുന്നവരെ അള്ളാഹു പരാജയപ്പെടുത്തുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന്. ആയത്ത് 7. വഔഹൈനാ ഇലാ ഉമ്മി മൂസ, മൂസായുടെ ഉമ്മാക്ക് നാം ബോധനം നൽകി, അൻ അദ്ദിഇഹി, നീ ആ കുട്ടിക്ക് മുല കൊടുക്കുക, ഫഇദാ ഖിഫ്തി അലൈഹി, എന്നാൽ അവനെപ്പറ്റി നീ ഭയപ്പെട്ടാൽ ഫഅൽഖീഹി ഫിൽ യമ്മി, അവനെ നീ നദിയിൽ ഇട്ടേക്കുക. ഭരണവർഗം ആൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊല്ലും. അങ്ങനെ ഈ കുഞ്ഞിനെപ്പറ്റി ഭയപ്പെട്ടാൽ കുഞ്ഞിനെ പെട്ടിയിലാക്കി നദിയിലൊഴുക്കുക. വലാ തഖാഫി വലാ തഹ്സനി, നീ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല, നീ വ്യസനിക്കുകയും വേണ്ട. ഇന്നാ റാദൂഹു ഇലൈകി, നിന്റെ അടുക്കലേക്ക് നാം അവനെ മടക്കിയെത്തിക്കുന്നതും വജഅലൂഹു മിനൽ മുർസലീൻ, അവനെ ദൈവദൂതന്മാരിൽ ഒരാളാക്കുന്നതുമാണ്. ആയത്ത് 8. ഫൽതഖതഹു ആലു ഫിർഔന, ഫിർഔൻ കുടുംബം ആ കുട്ടിയെ കണ്ടെടുത്തു. നൈൽ നദിയിൽ ഒഴുക്കിയ ആ കുട്ടിയെ ഫിർഔൻ കുടുംബം കണ്ടു. അവർ കുളിക്കുന്നിടത്തേക്ക് ആ കുട്ടി ഒഴുകി വന്നു. കൗതുകമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞ്. വെള്ളത്തിൽ ഒഴുകി വന്ന പെട്ടിയിൽ കണ്ട ആ കുഞ്ഞിനെ അവരെടുത്ത് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ലിയകൂന ലഹും അദുവ്വൻ വഹസന, ആ കുട്ടി അവർക്കൊരു ശത്രുവും വ്യസന കാരണവും ആയിരിക്കുവാൻ വേണ്ടി. ശത്രുവാകാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു ചെയ്തു എന്നല്ല ഇവിടെ അർത്ഥം. കാര്യത്തിൽ കലാശം അങ്ങനെയായിത്തീർന്നു എന്നാണ്. ഇന്ന ഫിർഔന വഹാമാന വജുനൂദഹുമാ, നിശ്ചയമായും ഫിർഔനും ഹാമാനും അവരുടെ സേനകളും കാനു ഖാത്തിഈൻ, അവർ അബദ്ധം പിഴഞ്ഞവരായിരുന്നു. നദിയിലൂടെ ഒഴുകിയെത്തിയ കുഞ്ഞിനെ എടുത്ത് രക്ഷപ്പെടുത്തുക വഴി വലിയൊരു അബദ്ധമാണ് അവർ ചെയ്തത്. ആ കുഞ്ഞ് ഇസ്രായേലിയരിൽ പെട്ടതാകാമെന്നും അതുകൊണ്ട് അതിനെ കൊല്ലുകയുമാണ് വേണ്ടതെന്നും ഫിർഔൻ പറഞ്ഞുവെങ്കിലും സംഭവിച്ചത് അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ചതാണ്. കെ ഉമർ മൗലവിയുടെ റഹിമഹുല്ലാ തർജുമാനുൽ ഖുർആൻ ഓഡിയോ നമ്പർ 814, സൂറത്തുൽ ഖസസ് ആയത്ത് 9, പേജ് നമ്പർ 1347. വഖാലത്ത് ഇംറഅതു ഫിർഔന, ഫിർഔന്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു, ഖുർറത്തു ഐനിൻ ലീ വലക, ഈ കുഞ്ഞ് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും കണ്ണിന് കുളിർമയാണ്. പേജ് നമ്പർ 1348. ലാ തഖ്തുലൂഹു, അവനെ നിങ്ങൾ കൊല്ലരുത്. അസാ അൻ യൻഫഅന, അവൻ നമുക്ക് ഉപകരിച്ചേക്കാം. ഔ നത്തഖിദഹു വലദ, അല്ലെങ്കിൽ അവനെ നമുക്കൊരു സന്താനമായി സ്വീകരിക്കാം. വഹും ലാ യശ്ഉറൂൻ, അവരാകട്ടെ അറിയുന്നില്ല. ഈ കുട്ടി സാധാരണ കുട്ടിയല്ല, ഫിർഔനെ അവൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് തെറിപ്പിച്ച് കളയുന്ന കുട്ടിയാണ്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലാകാൻ പോകുന്ന കുട്ടിയാണ് എന്നൊന്നും ആരും അറിയുകയില്ല. ഓമനത്തമുള്ള ഒരു കുട്ടി, ആ കുട്ടിയെ കണ്ട് രാജ്ഞിയുടെ മനസ്സലിഞ്ഞു. സ്വന്തം മകനെന്ന പോലെ വളർത്താമെന്നാണ് അവരുടെ നിർദ്ദേശം. ഏതായാലും കുഞ്ഞിനെ ഫിർഔൻ കൊന്നുകളഞ്ഞില്ല, കൊട്ടാരത്തിൽ വളർത്താൻ അനുവാദമായി. ആയത്ത് 10. വഅസ്ബഹ ഫുആദു ഉമ്മി മൂസ ഫാരിഗ, മൂസായുടെ മാതാവിൻ്റെ ഹൃദയം ശൂന്യമായി തീർന്നു. കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചിന്ത അവരെ ബേജാറിലാക്കി. ഹൃദയത്തിൽ മറ്റു യാതൊരു ചിന്തയുമില്ല. പ്രസവിച്ചധികം കഴിയും മുമ്പ് കുഞ്ഞിനെ വെള്ളത്തിൽ ഒഴുക്കിവിട്ട മാതാവിൻ്റെ അവസ്ഥ ഊഹിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ. അവളുടെ ഹൃദയത്തെ നാം ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തിയിട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ അതവൾ വെളിപ്പെടുത്തിയേക്കുമായിരുന്നു. ലിതകൂന മിനൽ മുഅ്മിനീൻ, അവൾ സത്യവിശ്വാസികളുടെ കൂട്ടത്തിലാകാൻ വേണ്ടി. വെള്ളത്തിലൊഴുക്കിയ കുഞ്ഞിനെ ഫിർഔനിൻ്റെ ആൾക്കാർ കണ്ടെടുത്തുവെന്നറിഞ്ഞാൽ അവൾ കൂടുതൽ അസ്വസ്ഥയാകും. എന്നാൽ കുട്ടിയെ അവൾക്ക് മടക്കിക്കൊടുക്കുമെന്ന് അള്ളാഹു അറിയിച്ചതിൽ വിശ്വസിച്ച് സമാധാനപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം അവളുടെ മനസ്സിനെ യാതൊരു ചഞ്ചല്യവും കൂടാതെ അള്ളാഹു ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തി. അവൾക്ക് അള്ളാഹു മഹത്തായ ക്ഷമ നൽകി. അതുകൊണ്ട് യാതൊരു കുഴപ്പവും ഉണ്ടായില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഈ രഹസ്യങ്ങളൊക്കെ അവൾ പരസ്യമാക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഫിർഔനും കൂട്ടരും അറിയുമായിരുന്നു. ആയത്ത് 11. വഖാലത്ത് ലി ഉഖ്തിഹി, അവൾ മൂസായുടെ സഹോദരിയോട് പറഞ്ഞു, ഖുസ്സിഹി, അവൻ്റെ പിന്നാലെ പോയി നീ വിവരം അന്വേഷിക്കുക. ഫബസുറത് ബിഹി അൻ ജുനുബിൻ, അങ്ങനെ അകലെ നിന്ന് അവൾ അവനെ കണ്ടു. വഹും ലാ യശൂറൂൻ, അവരൊട്ട് അറിയുകയില്ല താനും. ഫിർഔന്റെ ആൾക്കാർക്ക് ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ രക്ഷിതാക്കൾ അടുത്തു തന്നെയുണ്ടെന്ന് അറിയുകയില്ല. പ്രവാചകനായി തീരാനുള്ള കുഞ്ഞാണിതെന്നും അവർക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. പേജ് നമ്പർ 1349, ആയത്ത് 12. അതിനു മുമ്പ് മുല കൊടുക്കുന്ന സ്ത്രീകളെ ആ കുട്ടിക്ക് നാം വിലക്കുകയും ചെയ്തു. കുഞ്ഞിനെ കിട്ടി, കുഞ്ഞിന് മുല കൊടുക്കണമല്ലോ. പ്രസവിച്ച സ്ത്രീകളെ പലരെയും കൊണ്ടുവന്നു നോക്കി, കുഞ്ഞ് ആരുടെയും മുല കുടിക്കുന്നില്ല.
മറ്റ് സ്ത്രീകളുടെ ഒന്നും മുലകുടിക്കാത്ത അവസ്ഥയിൽ അള്ളാഹു കുഞ്ഞിനെ ആക്കി തീർത്തു. ഈ കൊച്ചു കുഞ്ഞിന് മുല കൊടുക്കാൻ ആരുണ്ടെന്ന് അവർ അന്വേഷിച്ചു. ഫഖാലത്ത് ഹൽ അദുല്ലുക്കും അലാ അഹ്ലി ബൈത്തിൻ യക്ഫുലൂനഹു ലക്കും. അങ്ങനെ അവർ പറഞ്ഞു, ഇവൻ്റെ സംരക്ഷണം ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഒരു വീട്ടുകാരെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വിവരം നൽകട്ടെയോ? വഹും ലഹു നാസിഹൂൻ. അവർ അവനോട് ഗുണകാംക്ഷിയുള്ളവരാണ് താനും എന്ന് മൂസായുടെ സഹോദരി അവരോട് പറഞ്ഞു. ആയത്ത് 13. ഫറദദ്നാഹു ഇലാ ഉമ്മിഹി. അങ്ങനെ അവനെ അവൻ്റെ മാതാവിന് നാം അടക്കിയെത്തിച്ചു. കൈ തഖറ ഐനുഹാ വലാ തഹ്സന. അവളുടെ കണ്ണ് കുളിർമയാകുവാനും അവൾ വ്യസനക്കാതിരിക്കുവാനും വേണ്ടി. വലിതഅലമ അന്ന വഅദല്ലാഹി ഹഖ്ഖുൻ. നിശ്ചയമായും അല്ലാഹുവിൻ്റെ വാഗ്ദാനം യാഥാർത്ഥ്യം തന്നെയാണെന്ന് അവൾ അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയും. വലാകിന്ന അക്സറഹും ലാ യഅലമൂൻ. പക്ഷേ അവരിൽ അധിക പേരും അറിയുന്നില്ല. സങ്കടപ്പെടേണ്ടെന്നും അവനെ ദൈവദൂതനാക്കാമെന്നുമുള്ള റബ്ബിൻ്റെ വാഗ്ദാനം സത്യമായി തന്നെ പുലരണമല്ലോ. അങ്ങനെ മകനെ തിരിച്ചു കിട്ടി എന്നുള്ളതിന് പുറമെ രാജാവിൻ്റെ പോറ്റുമകനെ വളർത്തിയെന്നുള്ള പദവിയും ലഭിച്ചു. ന്യായമായ പ്രതിഫലവും രാജകീയമായ പാരിതോഷികങ്ങളും കിട്ടി. കുട്ടി ഉമ്മയുടെ മടിയിൽ ഉമ്മയുടെ മുല കുടിച്ചു വളർന്നു. നിശ്ചിത കാലത്തിന് ശേഷം കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് മടങ്ങി. രാജകുമാരൻ്റെ പദവിയിൽ അവിടെ ജീവിച്ചു പോന്നു. ആയത്ത് 14. വലമ്മാ ബലഗ അശുദ്ധഹു. അങ്ങനെ മൂസ തൻ്റെ ശക്തി പ്രാപിക്കുകയും വസ്തവ അദ്ദേഹം പാകതയെത്തുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ആതൈനാഹു ഹുക്മൻ വഇൽമാ. നാം അദ്ദേഹത്തിന് വിവേകവും വിജ്ഞാനവും നൽകി. കദാലിക നജ്സിൽ മുഹ്സിനീൻ. അപ്രകാരം നിഷ്കളങ്കന്മാർക്ക് നാം പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്നു. പേജ് നമ്പർ 1350, ആയത്ത് 15. പട്ടണവാസികളുടെ ശ്രദ്ധയില്ലാത്ത അവസരത്തിൽ അദ്ദേഹം പട്ടണത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. അവിടെ രണ്ട് പുരുഷന്മാർ തമ്മിൽ പൊരുതുന്നത് അദ്ദേഹം കണ്ടു. ഹദാമിൻ ഷിഅതിഹി. ഇവൻ തൻ്റെ കക്ഷിയിൽപ്പെട്ടവനാണ്. വഹാദാമിൻ അദുവിഹി. ഇവൻ തൻ്റെ ശത്രുക്കളിൽപ്പെട്ടവനും. തൻ്റെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവൻ ഒരാളും ഖിബ്തി വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളും തമ്മിൽ പൊരുതുന്നതായിട്ടാണ് മൂസ കണ്ടത്. തൻ്റെ കക്ഷിയിൽപ്പെട്ടവൻ തൻ്റെ ശത്രുക്കളിൽപ്പെട്ടവനെതിരായി അദ്ദേഹത്തോട് സഹായം തേടി. ഫവക്കസഹു മൂസ. അപ്പോൾ മൂസ അവനെ മുഷ്ടി ചുരുട്ടി ഇടിച്ചു. ഫഖദാ അലൈഹി. അതവൻ്റെ കഥ കഴിച്ചു. അയാളെ കൊല്ലണമെന്നൊന്നും മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നില്ല. തൻ്റെ ഗോത്രക്കാരനെ ആക്രമിക്കുന്നവനെ തടയണമെന്നേ കരുതിയിരുന്നുള്ളൂ. ഒരടി കൊടുക്കണമെന്നേ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളൂ. പക്ഷേ ആ അടി അപകടം വരുത്തി വെച്ചു. അയാൾ ആ ഒരൊറ്റ അടിയേറ്റ ഉടൻ മരണപ്പെട്ടുപോയി. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഇത് പിശാചിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽപ്പെട്ടതാണ്. ഇന്നഹു അദുവ്വും മുദില്ലും മുബീൻ. നിശ്ചയമായും പിശാച് വഴിപിഴപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തമായ ശത്രുവാകുന്നു. പറ്റിപ്പോയ അബദ്ധത്തിൽ മൂസ ദുഃഖിതനായി. ന്യായമായ കാരണമില്ലാതെ ഒരു മനുഷ്യനെ കൊന്നുപോയല്ലോ എന്ന ദുഃഖം അദ്ദേഹം പശ്ചാത്തപിച്ചു. ആയത്ത് 16. ഖാല റബ്ബി ഇന്നി വലംതു നഫ്സി. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എൻ്റെ റബ്ബേ, ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ അക്രമം പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു. ഫഗ്ഫിർലി. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നീ പുറത്തു തരണമേ. ഫഗഫറ ലഹു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുത്തു. ഇന്നഹു ഹുവൽ ഗഫൂറുർ റഹീം. നിശ്ചയമായും അള്ളാഹു വളരെ പൊറുക്കുന്നവനും വളരെ കരുണയുള്ളവനുമാകുന്നു. പേജ് നമ്പർ 1351, ആയത്ത് 17. ഖാല റബ്ബി ബിമാ അൻഅംത അലയ്യ. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എൻ്റെ റബ്ബേ, നീ എനിക്ക് അനുഗ്രഹം നൽകിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഫലൻ അകൂന വഹീറൻ ലിൽ മുജ്രിമീൻ. ഇനി ഞാൻ ഒരിക്കലും കുറ്റവാളികളെ സഹായിക്കുന്നവനാകയില്ല. അക്രമം ചെയ്യണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നില്ല. അക്രമം ചെയ്യുന്നവനെ ഒന്നൊതുക്കണമെന്നും അവനെ മര്യാദ പഠിപ്പിക്കണമെന്നും മാത്രമേ കരുതിയിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ അബദ്ധം സംഭവിച്ചു പോയി. ഈ വിധം ഇനി ഞാനൊരിക്കലും ആവർത്തിക്കുകയില്ല. ആയത്ത് 18. ഫഅസ്ബഹ ഫിൽ മദീനത്തി ഖായിഫൻ യതറഖബു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പട്ടണത്തിൽ ഭയപ്പാടോടെ ഭവിഷ്യത്ത് വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഫഇദല്ലദി ഇസ്തൻസറഹു ബിൽ അംസി. അപ്പോഴതാ തലേ ദിവസം തന്നോട് സഹായം തേടിയ മനുഷ്യൻ യസ്തസ്രിഹു. അവൻ അദ്ദേഹത്തോട് സഹായത്തിന് മുറവിളി കൂട്ടുന്നു. ഖാല ലഹു മൂസ. മൂസ അവരോട് പറഞ്ഞു, ഇന്നഹു ലഗവിയ്യും മുബീൻ. നിശ്ചയമായും നീ വ്യക്തമായ ദുർമാർഗി തന്നെ. തലേന്ന് സഹായം തേടി ഇസ്രായേൽ വംശജൻ ഒരു ശല്യക്കാരൻ തന്നെയെങ്കിലും തങ്ങളുടെ പൊതുശത്രുവായ ഖിബ്തി വംശജനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ മൂസ അലൈഹിസ്സലാം ഒരുങ്ങി. ആയത്ത് 19. ഫലമ്മാ അൻ അറാദ അൻ യബ്തുശ ബില്ലദീ ഹുവ അദുവ്വുൻ ലഹുമാ. എന്നിട്ട്
അദ്ദേഹം അവരിരുവർക്കും ശത്രുവായിട്ടുള്ളവനെ പിടികൂടാൻ ഉദ്ദേശിച്ചപ്പോൾ ഖാല യാ മൂസ അതുരീദു അൻ തഖ്തുലനി കമാ ഖതൽത നഫ്സൻ ബിൽ അംസി, അവൻ പറഞ്ഞു, ഹേ മൂസ, ഇന്നലെ ഒരാളെ നീ കൊന്നതുപോലെ എന്നെ കൊല്ലാൻ നീ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണോ? ഇൻ തുരീദു ഇല്ല അൻ തകൂന ജബ്ബാറൻ ഫിൽ അർദി, നാട്ടിൽ ഒരു പോക്കിരിയാവുവാൻ തന്നെയാണ് നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വമാ തുരീദു അൻ തകൂന മിനൽ മുസ്ലിഹീൻ, നീ നന്മയുണ്ടാക്കുന്നവരിൽ പെട്ടവനാകുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. ഉമർ മൗലവിയുടെ റഹിമഹുല്ലാ തർജുമാനുൽ ഖുർആൻ ഓഡിയോ നമ്പർ 815, സൂറത്തുൽ ഖസസ് ആയത്ത് 20, പേജ് നമ്പർ 1351. വജാഅ റജുലുൻ മിൻ അഖ്സൽ മദീനതി യസ്ആ, പട്ടണത്തിൻ്റെ അങ്ങേയറ്റത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പുരുഷൻ ഓടി വന്നു. ഖാല യാ മൂസ ഇന്നൽ മലഅ യഅ്തമിറൂന ബിക ലിയഖ്തുലൂക, അയാൾ പറഞ്ഞു, ഹേ മൂസ, നിശ്ചയമായും താങ്കളെ കൊല്ലുവാൻ പ്രമുഖന്മാർ കൂടിയാലോചിക്കുന്നുണ്ട്. പേജ് നമ്പർ 1352. ഫഖ്റുജ് ഇന്നി ലക മിനൻ നാസിഹീൻ, അതുകൊണ്ട് താങ്കൾ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുക, നിശ്ചയമായും ഞാൻ താങ്കളുടെ ഗുണകാംക്ഷികളിൽ പെട്ടവനാകുന്നു. ആയത്ത് 21. ഫഖറജ മിൻഹാ ഖായിഫൻ യതറഖബു, അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് ഭയപ്പാടോടെയും കരുതലയോടെയും പുറപ്പെട്ടു. ഖാല റബ്ബി നജ്നി മിനൽ ഖൗമിൽ ളാലിമീൻ, അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിച്ചു, എൻ്റെ രക്ഷിതാവേ, ഈ അക്രമികളായ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ എന്നെ രക്ഷിക്കണമേ. മർദ്ദിതരുടെ വിമോചകനായ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമയുടെ ചരിത്രം ലോകപ്രസിദ്ധമാണ്. യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാമയുടെ പിതാവ് യാക്കൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാമയുടെ സന്താന പരമ്പരകളാണല്ലോ ഇസ്രായേലികൾ. കാലം ചെന്നപ്പോൾ ഈജിപ്തിലെ ഖിബ്തികൾ ഇസ്രായേലികളെ അടിച്ചമർത്തി അവരുടെ മേൽ ആധിപത്യം പുലർത്തി ദുർബലരും പീഡിതരുമായ അവസ്ഥയിൽ ഇസ്രായേലിയർ ജീവിച്ചു. പിന്നീട് ഈജിപ്തിലെ ഫറോവ രാജകുടുംബം തങ്ങളുടെ വംശാധിപത്യം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുവാൻ ഈ തന്ത്രം തുടർന്നു. ഇസ്രായേലിയർ ഫറോവ രാജാക്കന്മാരുടെ അടിമകളായി. ഇവരാകട്ടെ തങ്ങളുടെ പിതാക്കളെ യാക്കൂബ് നബി അലൈഹിസ്സലാം, യൂസുഫ് അലൈഹിസ്സലാം തുടങ്ങിയ പ്രവാചകന്മാരുടെ സന്മാർഗത്തിൽ നിന്നും, പ്രത്യേകിച്ച് ഏകദൈവാരാധനയുടെ മാർഗത്തിൽ നിന്നും ക്രമേണ വ്യതിചരിച്ചിരുന്നു. ഖിബ്തികളുടെ സമ്മർദ്ദവും തലമുറകളുടെ കൈമാറി വന്ന വിവരക്കേടും ഇസ്രായേലിയരെ ഷിർക്കിൽ അകപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും ആചാര സംസ്കാര രീതികളിൽ അവർ ഖിബ്തികളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തത പുലർത്തി. ഇതും വർഗവിവേചനത്തിനും ഖിബ്തികളുടെ നാനാവിധ മർദ്ദനമുറകൾക്കും കാരണമായി. അധികാരദണ്ഡിൻ്റെ മൃഗീയ ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് ഫറോവ രാജാക്കന്മാർ ദൈവതുല്യരായി വാണു. സ്വയം ദൈവമായി ചമഞ്ഞ ഫറോവയെ പൂജിക്കുവാൻ ഇസ്രായേലിയർ നിർബന്ധിക്കപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ അവർ മർദ്ദനത്തിന് വിധേയരായി കഴിഞ്ഞുകൂടി. മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമയുടെ ജനനകാലത്ത് ഇസ്രായേലിയരുടെ സ്ഥിതി എല്ലാ നിലക്കും പരിതാപകരമായിരുന്നു. തങ്ങളുടെ വംശാധികാരം നിലനിർത്തുന്നതിലായിരുന്നു ഫിർഔന്റെയും അനുയായികളുടെയും ശ്രദ്ധ. ഇസ്രായേലിയരിൽ വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ജനപ്പെരുപ്പം സ്വാഭാവികമായും അവരിൽ ഭയമുളവാക്കി. അവരിൽ ജനിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആൺകുട്ടികളെയും തിരഞ്ഞു പിടിച്ച് കൊല്ലാൻ ഫിർഔൻ കൽപ്പിച്ചു. ഈ ഭീകരകൃത്യം നിർബാധം നടന്നു പോന്നിരുന്ന കാലത്താണ് മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമയുടെ ജനനം. ഇസ്രായേലിയരെ മോചിപ്പിക്കാനും ഫിർഔനെ നശിപ്പിക്കാനുമായിരുന്നു അള്ളാഹുവിൻ്റെ തീരുമാനം. ഭയവിഹ്വലയായി കഴിഞ്ഞ മൂസാ അലൈഹിസ്സലാമയുടെ മാതാവിന് അള്ളാഹു രഹസ്യബോധനം നൽകി. കുഞ്ഞിനെ ഒരു പെട്ടിയിലാക്കി നദിയിൽ ഒഴുക്കി മകനെ സുരക്ഷിതമായി അവർക്ക് തിരിച്ചു നൽകുമെന്നും ആശ്വസിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ കുട്ടിയെ നദിയിൽ ഒഴുക്കിയതോടൊപ്പം മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമയുടെ സഹോദരിയെ നിരീക്ഷണത്തിന് അവർ നിയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു. ഫിർഔന്റെ കുടുംബക്കാർ കുട്ടിയെ നദിയിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്തു. ആകർഷണീയതയിൽ തിളങ്ങുന്ന കുട്ടി രാജസദസ്സിലെത്തി. രാജപത്നിയുടെ സ്നേഹപൂർവമായ നിർബന്ധത്തിന് വശംവദനായി കുഞ്ഞിനെ വളർത്തുമകനായി സ്വീകരിച്ചു. കുഞ്ഞിന് മുല കൊടുക്കാൻ വരുത്തിയ മുഴുവൻ സ്ത്രീകളും പരാജയപ്പെട്ടു. കുട്ടിയുടെ മാതാവിൻ്റെ സന്ദർഭോചിതമായ തന്ത്രത്താൽ കുട്ടി സ്വന്തം മാതാവിൻ്റെ പക്കൽ എത്തിച്ചേരുകയും അവരുടെ സംരക്ഷണത്തിൽ വളരുകയും ചെയ്തു. കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്നും അവർക്ക് ആവശ്യമായ പണവും പാരിതോഷികങ്ങളും ലഭിച്ചു. മുലകുടി പ്രായത്തിന് ശേഷം മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം കൊട്ടാരത്തിൽ വളർന്നു. ശക്തനും വിവേകിയുമായ യുവാവായിത്തീർന്നു. പേജ് നമ്പർ 1353. ഒരിക്കൽ പട്ടണത്തിൽ ഒരു ഖിബ്തിയും ഇസ്രായേലിയനും തമ്മിൽ നടന്ന വഴക്കിൽ മർദ്ദിതനായ തൻ്റെ വംശജനെ മൂസ സഹായിച്ചു. മൂസായുടെ ഇടിയേറ്റ് ഖിബ്തി മരണപ്പെട്ടു.
തുടർന്ന് ഖിബ്തി പ്രമുഖർ മൂസ അലൈഹിസ്സലാമയെ വധിക്കാൻ ഗൂഢാലോചന നടത്തുകയും വിവരം കിട്ടിയപ്പോൾ മൂസ അലൈഹിസ്സലാം ഈജിപ്തിൽ നിന്നും പലായനം ചെയ്തു. അത്യധികം വിഷമിച്ച് യാത്ര ചെയ്ത് മദിയൻ എന്ന നാട്ടിലെത്തി. ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട മൂസ അലൈഹിസ്സലാം ഇപ്പോഴത്തെ സൂയസ് പ്രദേശവും സീനായും കടന്ന് ഏകദേശം 700 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഇന്നത്തെ ജോർദാനിലെ മദിയനിലെത്തി. ഒരു കിണറ്റിനരികിൽ തങ്ങളുടെ ആടുകളെ വെള്ളം കുടിപ്പിക്കാൻ കഴിയാതെ പുരുഷന്മാരുടെ തിരക്കിനിടയിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന 2 യുവതികളെ കാണുകയും അവർക്ക് വേണ്ട സഹായം നൽകുകയും ചെയ്തു. ശേഷം അവരുടെ ക്ഷണപ്രകാരം വൃദ്ധനായ അവരുടെ പിതാവിൻ്റെ അടുക്കലെത്തി. ഭക്തനായ ഈ വൃദ്ധൻ ഷുഐബ് നബി അലൈഹിസ്സലാമിയായിരുന്നു എന്ന് വ്യാഖ്യാതാക്കൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഷുഐബ് നബി അലൈഹിസ്സലാം മദിയനിലെ പ്രവാചകനായിരുന്നുവെന്നും ലൂത്ത് നബി അലൈഹിസ്സലാമയുടെ ശേഷമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലമെന്നും ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ മൂസ അലൈഹിസ്സലാം കണ്ട ഈ ജ്ഞാനവൃദ്ധൻ ഷുഐബ് നബി അലൈഹിസ്സലാമയാണെന്ന് ഉറപ്പിക്കുവാൻ യാതൊരു തെളിവുമില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേർ അതിദൂൻ എന്നാണെന്നാണ് ചില വ്യാഖ്യാതാക്കളുടെ നിഗമനം. ഷുഐബ് നബി അലൈഹിസ്സലാമയുടെ കുടുംബക്കാരനാണെന്ന് ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ബൈബിളിൽ ഈ സംഭവം വിവരിക്കുന്നിടത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് യിത്രോ ആണെന്ന് പറയുന്നു. മദിയനിലെ ഭക്തനായ പുരോഹിതനായിരുന്നുവെന്നും ബൈബിൾ പറയുന്നു. യാഥാർത്ഥ്യം അള്ളാഹുവിനറിയാം. മൂസ നബി അലൈഹിസ്സലാം ആ പെൺകുട്ടികളിൽ ഒരുവളെ വിവാഹം ചെയ്യുകയും 10 വർഷത്തോളം ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ സഹായിയായി ആടുകളെ മേച്ചുകൊണ്ട് കഴിയുകയും ചെയ്തു. അതിനുശേഷമാണ് അദ്ദേഹം ഈജിപ്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്നത്. ആയത്ത് 22. അദ്ദേഹം മദീനിൻ്റെ നേരെ യാത്ര തിരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എൻ്റെ റബ്ബ് ശരിയായ വഴിയിൽ എന്നെ നയിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ആശിക്കുന്നു. ആയത്ത് 23. അദ്ദേഹം മദിയനിലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടുക്കലെത്തിയപ്പോൾ ജോർദാൻ തലസ്ഥാനമായ അമ്മാനിൽ നിന്ന് 135 കിലോമീറ്റർ തെക്കോട്ട് സഞ്ചരിച്ചാൽ മദിയനിലെ ഈ വെള്ളസ്ഥലത്തെത്താം. ഇപ്പോഴും അതിൽ വെള്ളമുണ്ട് എന്ന് അവിടം സന്ദർശിച്ചവർ പറയുന്നു. വജദ അലൈഹി ഉമ്മതൻ മിനൻ നാസി യസ്ഖൂന. ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ അതിൻ്റെ അടുക്കൽ അവരുടെ കന്നുകാലികളെ വെള്ളം കുടിപ്പിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം കണ്ടു. വവജദ മിൻ ദൂനിഹിം ഇംറഅതൈനി തദൂദാനി. അവർക്കപ്പുറത്തായി തങ്ങളുടെ ആടുകളെ തടഞ്ഞു നിർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന 2 സ്ത്രീകളെയും അദ്ദേഹം കണ്ടു. മറ്റുള്ളവരുടെ മൃഗങ്ങളോടൊപ്പം ഇടകലർന്നു പോകാതെ അവർ തങ്ങളുടെ ആടുകളെ തടുക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവരെല്ലാം അവരുടെ മൃഗങ്ങളെ കുടിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമേ ഈ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ചെല്ലാൻ നിവൃത്തിയുള്ളൂ. പേജ് നമ്പർ 1354. ഖാല മാ ഖതുബുകുമാ. അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു, എന്താണ് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം? ഖാലതാ ലാ നസ്ഖി അലാ ഹത്താ യുസ്ദിറ റിആഉ. ആ പെണ്ണുങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഇടയന്മാർ അവരുടെ മൃഗങ്ങളെ മടക്കിക്കൊണ്ട് പോകുന്നതുവരെ ഞങ്ങൾക്ക് വെള്ളം കുടിപ്പിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. അബൂനാ ഷൈഖുൻ കബീർ. ഞങ്ങളുടെ പിതാവാകട്ടെ വലിയൊരു വയസ്സനുമാണ്. വീട്ടിൽ വേറെ പുരുഷന്മാരാരുമില്ല. ഞങ്ങൾ സ്ത്രീകളായതുകൊണ്ട് ഈ ആളുകളോടൊപ്പം തിരക്ക് കൂട്ടാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നിർവാഹമില്ല. ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ പുരുഷന്മാരാരുമില്ല. വീട്ടിൽ ബാപ്പ മാത്രമേയുള്ളൂ. അദ്ദേഹം വലിയ വയസ്സനാണ്. പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഈ മറുപടി കേട്ടപ്പോൾ മൂസാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമക്ക് സഹതാപം തോന്നി. ആയത്ത് 24. ഫസ്സഖാ ലഹുമ. അങ്ങനെ അവരിരുവർക്കും വേണ്ടി അവരുടെ ആടുകൾക്ക് അദ്ദേഹം വെള്ളം കൊടുത്തു. സുമ്മ തവല്ല ഇല ളില്ലി ഫഖാൽ. പിന്നീട് അദ്ദേഹം തണലിലേക്ക് മാറിയിരുന്നിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു, റബ്ബി ഇന്നി ലിമാ അൻസൽത ഇലയ്യ മിൻ ഖൈരിൻ ഫഖീർ. എൻ്റെ റബ്ബേ, നീ എനിക്ക് ഇറക്കിത്തരുന്ന ഏതൊരു നന്മക്കും ഞാൻ ആവശ്യക്കാരനാകുന്നു. എന്തു തന്നാലും എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. ഞാൻ അത്ര കണ്ട് വിഷമത്തിലാണ്. ശരിയായ ഭക്ഷണമോ വിശ്രമമോ ഇല്ലാത്ത ദീർഘമായ യാത്ര കൊണ്ട് വളരെ ക്ഷീണിതനാണ്. ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം വളരെ വിശന്ന് വയറൊട്ടിയിരുന്നു എന്നും ഒരു കീറ് കാരക്ക കെട്ടിയാലും മഹാ അനുഗ്രഹമായിരിക്കുമെന്നും വ്യാഖ്യാതാക്കൾ പറയുന്നു. ആയത്ത് 25. അപ്പോൾ ആ 2 പെണ്ണുങ്ങളിൽ ഒരുത്തി നാണിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് നടന്നു ചെന്നു. ഒരു അന്യപുരുഷൻ്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലുമ്പോൾ വേണ്ട മാന്യതയും ലജ്ജയും അവൾക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഖാലത്ത് ഇന്ന അബി യദ്ഉക ലിയജ്സിയക അജ്റ മാ സഖൈത ലനാ. അവൾ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ ആടുകൾക്ക് താങ്കൾ വെള്ളം കൊടുത്തതിന് താങ്കൾക്ക് പ്രതിഫലം തരുവാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ പിതാവ് താങ്കളെ വിളിക്കുന്നു. അങ്ങനെ മൂസാ അലൈഹി ഇസ്ലാം അവളോടൊപ്പം പോയി. വീട്ടിലെത്തി അവളുടെ പിതാവിനെ കണ്ടു. ഫലമ്മാ ജാഅഹു വഖസ്സ അലൈഹിൽ ഖസസ. അങ്ങനെ മൂസാ അലൈഹി ഇസ്ലാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ വരികയും തൻ്റെ കഥ അദ്ദേഹത്തിന് വിവരിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ പേജ് നമ്പർ 1355. ഖാല ലാ തഖഫ് നജൗത മിനൽ ഖൗമിൽ ളാലിമീൻ. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, നീ ഭയപ്പെടേണ്ട, അക്രമികളായ ആ ജനതയിൽ നിന്ന് നീ രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആയത്ത് 26. ഖാലത്ത് ഇഹ്ദാഹുമാ. അവൾ 2-ൽ
അവർ രണ്ടിൽ ഒരുവൾ പറഞ്ഞു, യാ അബദിസ്തഅ്ജിർഹു, പ്രിയ പിതാവേ, അദ്ദേഹത്തെ താങ്കൾ കൂലിക്കാരനാക്കുക. ഇന്ന ഖൈറ മനിസ്തഅ്ജർതൽ ഖവിയ്യുൽ അമീൻ, നിശ്ചയമായും താങ്കൾ കൂലിക്കാരനാക്കിയവരിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമൻ, ശക്തനും വിശ്വസ്തനുമായിട്ടുള്ളവനത്രേ. ഇദ്ദേഹം അത് രണ്ടും ഒത്ത മാന്യനാണ്. ഏതൊരു ജോലിക്കാരനും അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഗുണമാണ് വിശ്വസ്തതയും കാര്യപ്രാപ്തിയും. കള്ളത്തരവും അഴിമതിയും ഇല്ലാതെ വിശ്വസ്തയോടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരെ ഇക്കാലത്ത് കാണാൻ വളരെ പ്രയാസമായിരിക്കുന്നു. ആയത്ത് 27. ഖാല ഇന്നി ഉരീദു അൻ ഉൻകിഹക ഇഹ്ദാ ബനതയ്യ ഹതൈനി, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എൻ്റെ ഈ 2 പെൺമക്കളിൽ ഒരുത്തിയെ നിനക്ക് വിവാഹം ചെയ്തു തരുവാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. അല അന്ത ഉജുറനി സമാനിയ ഹിജജിൻ, 8 കൊല്ലം നീ എനിക്ക് കൂലിവേല ചെയ്യണം എന്ന വ്യവസ്ഥയിൽ. ഫഇൻ അത്മംത അശറൻ ഫമിൻ ഇൻദിക്, എന്നാൽ 10 കൊല്ലം പൂർത്തിയാക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നിന്റെ ഇഷ്ടം. വമാ ഉരീദു അൻ അശഖ അലൈക്, നിന്നെ വിഷമിപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. സതജിദുനി ഇൻഷാ അല്ലാഹു മിനസ് സ്വാലിഹീൻ, അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പക്ഷം ഞാൻ നല്ല നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരിൽ പെട്ടവനാണെന്ന് നിനക്ക് കാണാം. വിവാഹം ചെയ്യുമ്പോൾ പുരുഷൻ പെണ്ണിന് വിവാഹമൂല്യം നൽകണം. വിലമതിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ മൂസ അലൈഹിസ്സലാം നൽകാനൊന്നുമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്തു കൊടുക്കാമെന്ന് കരാറേൽക്കുകയാണ്. സ്ത്രീയുടെ രക്ഷിതാക്കളോ പുരുഷന് ധനമോ മറ്റോ നൽകുന്ന ഏർപ്പാട് ഇസ്ലാമിന് കടകവിരുദ്ധമാണ്. ആയത്ത് 28. ഖാല ദാലിക ബൈനി വബൈനക്, മൂസ പറഞ്ഞു, ഞാനും താങ്കളും തമ്മിലുള്ള നിശ്ചയം അത് തന്നെ. അയ്യമൽ അജലൈനി ഖദൈതു, ഈ 2 അവധികളിൽ ഏത് ഞാൻ നിറവേറ്റിയാലും ഫലാ ഉദ്വാന അലയ്യ, എൻ്റെ മേൽ യാതൊരു കുറ്റാരോപണവും ഉണ്ടാകരുത്. വല്ലാഹു അലാ മാ നഖൂലു വക്കീൽ, നാം പറയുന്നതിന് അള്ളാഹു സാക്ഷിയാകുന്നു. തൊഴിൽദായകനും തൊഴിലാളിയും തമ്മിൽ വ്യക്തമായ കരാർ ആദ്യം തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതില്ലെങ്കിൽ പല കുഴപ്പങ്ങളും ഉണ്ടാകും. ആധുനിക കാലത്ത് ഇത്തരം കേസുകൾ വർദ്ധിച്ച് അവയ്ക്കായി പ്രത്യേകം കോടതികൾ രൂപപ്പെടുത്തേണ്ടി വന്നു.